أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل
rabbukum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamus muskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wala ta'rabu hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فلكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi bab 2 tentang konsep ketauhidan dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saiful Akmal, kedua saya sendiri Shirley Pradipamanda, ketiga ada Nazwa Septiana, dan yang keempat ada Syarla Martiza Dewi. Berikut beberapa submateri yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada konsep tauhid,
kemudian sifat-sifat Tuhan, perkembangan konsep kebertuhanan, nilai-nilai ketuhanan, kebertuhanan sebagai fitrah manusia, argumen tentang moderatisme teologi Islam, model-model artikulasi kebertuhanan, dan yang terakhir, tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Konsep tauhid dan sifat-sifat Tuhan. Pengertian tauhid. Secara bahasa, tauhid berasal dari bahasa Arab, ahada yuhidu, yang berarti mengesahkan atau mensatukan. Sedangkan tauhid menurut istilah adalah meyakini bahwa Allah itu satu dan wajib disembah. Macam-macam tauhid. Tauhid itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Artinya, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, menciptakan, dan mengatur, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Fatihah ayat 2, yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah dan mengharap akan ridhonya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Rabbmu, Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia. Yang terakhir ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat artinya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang terbaik, seperti Asmaul Husna dan Sifatul Ulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, Allah memiliki Asmaul Husna, maka serulah aku dengan nama tersebut. 2. Sifat-sifat Tuhan. Sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui ada 20 sifat, yaitu 1. Wujud artinya ada, 2. Qidam artinya terdahulu, 3. Baqa artinya kekal, 4. Mukhalafatul lil hawadits artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya, 5. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, 6. Wahdaniyah artinya esa atau tunggal, 7. Qudrat artinya berkuasa, 8. Iradat artinya berkehendak, 9. Ilmun artinya mengetahui, 10. Hayat artinya hidup, 11. Sam'un artinya mendengar, 12. Basar artinya melihat, 13. Kalam artinya berfirman, 14. Qadiran artinya berkuasa, 15. Muridan artinya berkehendak, 16. Aliman artinya mengetahui, 17. Ahyan artinya hidup, 18. Sami'an artinya mendengar, 19. Basiran artinya melihat, 20. Mutakaliman artinya berfirman atau berkata-kata. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan konsep kebertuhanan. Perkembangan pemikiran manusia melahirkan berbagai konsep tentang Tuhan. Terdapat 2 teori tentang perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, yaitu teori revolusi dan evolusi. Dalam konsep revolusionisme dianggap bahwa mula-mula manusia meyakini monoteisme, lalu secara bertahap berubah menjadi henoteisme, politeisme, animisme, dan dinamisme. Sebaliknya, konsep evolusionisme meyakini bahwa manusia mula-mula meyakini Tuhan secara dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Yang pertama, paham revolusionisme. Paham revolusionisme menjelaskan bahwa secara fitrah manusia sejatinya bertauhid atau menganut monoteisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal. Namun semakin lama kesadaran tersebut menjadi luntur sedikit demi sedikit, lalu berkembanglah henoteisme, yaitu paham satu Tuhan untuk satu agama atau satu komunitas. Semakin manusia dijajah oleh kepentingan dunia, yaitu materialistis dan ragawi, maka ia akan kehilangan fokus bertuhan.
Akibatnya, ia semakin membuat sekat kehidupan dengan pembenaran teologis. Misalnya, dalam komunitas agama yang satu kemudian terpecah belah menjadi berbagai aliran yang satu sama lainnya saling mengkafirkan. Tindakan saling mengkafirkan tersebut ditenggarai sebagai manifestasi politeisme, bahwa ada banyak konsep tentang Tuhan yang saling bermusuhan satu dengan lainnya. Semakin parah dunia menguasai kesadaran manusia, maka manusia semakin kehilangan kontrol Tuhan atas dirinya. Kini ia menjadi sangat terpengaruh oleh nilai-nilai pragmatisme sebagai kebenaran. Ini merupakan manifestasi animisme, di mana ada kepentingan, di situ ada Tuhan. Dan puncak kerusakan kebertuhanan manusia adalah ketika manusia menjadi makhluk materialistik yang hidupnya penuh disetir oleh kepentingan instinktif ragawi dan ambisi kebendaan. Ini merupakan wujud dari dinamisme. Selanjutnya terdapat paham evolusionisme. Berbeda dengan paham revolusionisme, paham evolusionisme justru melihat dari perkembangan peradaban manusia. Secara evolusi, konsep manusia tentang Tuhan berjalan dari tahap terendah yang sangat bendawi sampai tingkat tertinggi abstrak. Paham dinamisme mewakili fase awal paham ini, ketika manusia menandai setiap benda atau materi punya kuasa atas dirinya. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia, berkembang paham animisme yang mengarahkan manusia untuk menemukan adanya kekuatan gaib di balik materi. Karena manusia mulai berhasil merumuskan genus, jenis, dan klasifikasi, maka selanjutnya mereka melakukan klasifikasi kekuatan gaib yang ada di alam, sehingga lahirlah politeisme. Melalui paham politeisme, lahirlah konsep tentang dewa, Tuhan yang menguasai sebuah gejala atau fenomena alam. Semakin berkembang akal manusia, mereka pun meyakini bahwa semua gejala alam hanya diatur oleh satu kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang satu tersebut berbeda-beda antara satu komunitas dengan lainnya. Ini adalah pemikiran henoteisme, yang berarti banyak agama dengan banyak Tuhan. Kemudian, puncak pencapaian manusia ditandai dengan puncak perkembangan pemikiran dan peradaban, ketika ia menemukan bahwa di balik semua gejala dan fenomena alam, hanya ada satu kekuatan gaib yang disebut paham monoteisme. Paham tersebut berarti banyak kelompok, banyak entitas, banyak agama, sejatinya menuju pada Tuhan yang satu. Selanjutnya, submateri keempat yaitu nilai-nilai ketuhanan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Pertama, pada lingkungan pendidikan. Dalam dunia pendidikan juga diperlukan adanya pendidikan agama dalam hal ketuhanan, yaitu cara mereka beribadah, beriman, berkeyakinan, dan mengerjakan segala sesuatunya yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya segala sesuatu tidak akan berjalan lancar atas kehendak darinya. Dan kita dapat mempraktikkan nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan seperti berbagi ilmu, sopan santun, melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, dan taat beragama. Yang kedua, pada lingkungan keluarga. Pendidikan agama serta nilai-nilai agama yang diajarkan oleh keluarga tentunya akan berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial. Dengan cara pembiasaan seperti sholat, mengaji, zakat, dan lain sebagainya itu merupakan hal yang patut dilaksanakan juga dalam sebuah keluarga agar terciptanya keberkahan dan ketentraman hati dalam keluarga tersebut. Penanaman agama dan keyakinan yang kuat terhadap anak harus mampu membuatnya menjadi seseorang yang taat beragama dan berketuhanan dengan mengamalkan seluruh perbuatan baik seperti berbakti dengan orang tua, menghargai perbedaan, dan tetap menjalankan syariat yang ada dalam agamanya. Dan yang terakhir, pada lingkungan pekerjaan. Dalam lingkungan pekerjaan pun penting akan nilai ketuhanan yang ada pada diri seseorang. Jika banyak dari lingkungan pekerjaan tersebut yang kurang mengimani Tuhan mereka, maka tidak menutup kemungkinan orang itu juga akan bersikap acuh terhadap keyakinan, agama, bahkan kepada Tuhannya sendiri. Jadi dengan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang
hanya dapat melancarkan segala urusan, segala pekerjaan, maka ia akan lebih mengamalkan apa yang ada dalam agama dan keyakinannya tentang beragama dan berketuhanan, entah dengan cara sholat tepat waktu, mudah berbagi kepada orang lain, bahkan mengamalkan segala sunnah dalam kehidupan pekerjaannya, serta baik terhadap sesama di lingkungan pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya itu adalah poin yang kelima tentang kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Definisi fitrah itu sendiri menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu fa-ta-ro, yang berarti kejadian. Jika dalam kata kerja, bisa diartikan menjadikan. Secara etimologis berasal dari kata fataro, yang sepadan dengan kata kholaqo dan ansha, yang artinya mencipta. Biasanya, kata itu digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengertian dari mencipta, menjadikan sesuatu yang sebelumnya belum ada, dan masih merupakan suatu pola dasar yang perlu penyempurnaan. Sedangkan secara etimologis, fitrah itu merupakan potensi pada kemampuan berpikir manusia, di mana rasio atau inteligensia menjadi pusat perkembangannya dalam memahami agama Allah secara damai di dunia. Lalu selanjutnya itu ada pengertian manusia. Manusia ini merupakan satu hakikat yang memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah materi atau jasad, dan dimensi yang kedua ada imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Tidak ada jasad yang akan hancur oleh kematian, sedangkan jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari akhir. Bahkan manusia ini satu-satunya makhluk yang mendapatkan perhatian besar dalam Al-Quran. Terbukti dengan begitu banyak ayat Al-Quran yang membicarakan manusia dalam berbagai aspek. Setidaknya terdapat 5 kata yang sering digunakan dalam Al-Quran, yaitu ada insan atau ins atau alnas atau unas, dan kata basyar, serta kata bani Adam atau duriyat Adam. Jadi, jika diartikan kebertuhanan sebagai fitrah manusia, ialah sejak bayi yang dilahirkan ke dunia oleh ibunya, sejatinya ia telah memiliki agama secara alamiah, yaitu agama tauhid, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hubungannya dalam aspek terminologi, fitrah selain memiliki potensi manusia beragama tauhid, manusia juga secara fitrah bebas untuk memilih dan mengikuti dalam mengaktualisasikan potensi tauhid itu. Tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi diri manusia secara fitrahnya. Bahkan, kalangan fuqaha pun telah menetapkan fitrah itu menjadi 5. Yang pertama ada din atau agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga ada akal, yang keempat harga diri, dan yang terakhir itu ada cinta. Lalu yang keenam itu ada argumen tentang moderatisme teologi Islam. Moderat ini pada Al-Quran umumnya menggunakan istilah al-wasatiyah yang berakar pada kata al-was dengan huruf sin yang disukunkan dan al-was dengan huruf sin yang difathahkan. Yang keduanya merupakan masdar dari kata kerja wasata. Secara sederhana, pengertian wasatiyah artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersifat ekstrim. Bahkan Quraisy pun mendefinisikan berdasarkan 3 prinsip mendasar dari moderatisme Islam, yaitu yang pertama ada wasatiyah dalam memandang Tuhan dan dunia, dengan tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi tidak juga menganut paham politeisme.
atau banyak Tuhan. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada posisi pertengahan, menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Lalu poin yang ketiga itu ada posisi pertengahan, menjadikan umat Islam atau seorang muslim dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda dan menjadi teladan bagi semua pihak. Quraisy pun melihat bahwa dalam moderasi terdapat pilar-pilar yang sangat penting, yaitu yang pertama ada pilar keadilan. Pilar ini yang sangat utama. Makna keadilan yang dipaparkan adalah kata adil, yang dalam artian sama, yaitu persamaan dalam hak. Lalu yang kedua ada pilar keseimbangan. Menurut Quraisy, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir ada pilar toleransi. Quraisy pun memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan ataupun pengurangan yang masih bisa diterima, atau juga penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Menurut sudut pandang saya, pada poin argumentasi moderatisme teologi Islam itu adalah karakter moderasi Islam menjelaskan sifat moderat yang dimiliki oleh umat Islam itu tersendiri, yaitu tidak condong ke arah berlebih-lebihan ataupun meremehkan dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan agama ataupun dunia. Bukan termasuk kelompok mereka yang ekstrim dalam beragama dan bukan pula termasuk yang menganulir ketentuan-ketentuan agama. Hal ini pun selaras dengan fitrah manusia yang terdiri dari jasad dan roh. Begitu juga dalam memandang sesuatu, mereka berpikir secara objektif, komprehensif, dan konsisten. Lalu selanjutnya adalah ada model-model artikulasi kebertuhanan. Kebertuhanan merupakan sebuah perasaan yang ada pada diri seseorang akan adanya sesuatu yang maha kuasa di luar dirinya, yaitu yang menentukan segala nasib untuk dirinya, juga untuk semua yang ada di muka bumi. Dengan adanya rasa kebertuhanan ini, seseorang manusia mempercayai adanya Tuhan atau sesuatu yang dipertuhankan. Model artikulasi rasa kebertuhanan merupakan hal penting yang mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, serta penalaran dalam mengenal rasa kebertuhanan dengan cara merangsang pemikiran serta perasaan dalam beragama atau bertuhan, sehingga nilai-nilai ketauhidan dapat berguna dan dapat diamalkan dengan cara yang baik juga benar. Tidak ada lagi rasa ketidakpercayaan atau penyamaan Tuhan dengan segala hal apapun itu. Dengan model-model artikulasi kebertuhanan tadi, membuat kita memahami betul akan pentingnya rasa kebertuhanan dengan cara mengamalkan nilai-nilai tauhid dan kemudian dilakukan dalam kehidupan apapun, seperti dalam pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi, lingkungan, pendidikan, keluarga, pekerjaan atau lingkungan apapun yang semestinya kita harus tetap membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan kita. Hal ini bermaksud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dengan ridhonya dan atas izinnya kita semua dapat menjalani kehidupan yang amat sangat berharga ini. Lalu selanjutnya tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Prinsip tauhid atau monoteisme Islam yang terumus dalam untayan La ilaha illallah bersifat komprehensif dan oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Di antaranya sebagaimana yang dijelaskan Yunahar Ilyas dalam bukunya yaitu Kuliah Akidah Islam. Di antaranya yang pertama adalah La khalika illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kedua,
La razika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. Rezeki dari Allah dalam hal apapun, seperti kesehatan, pendapatan, serta rezeki-rezeki lain yang rasanya apabila disebutkan satu persatu tidak akan ada batasnya. Lalu selanjutnya adalah la ihfiza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Yang keempat adalah mudabbirya illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Yang kelima adalah malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Yang keenam adalah waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. Yang kedelapan adalah goyata ilallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. Yang kesembilan adalah ma'buda ilallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Dari prinsip tauhid tadi bisa disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam yang mengetahui betul akan hakikat tauhid itu sendiri, yang tidak lain adalah keesaan atau mengesahkan Allah. Dengan prinsip tersebut, tauhid bisa dijadikan sebagai spirit persatuan kemanusiaan, karena dengan manusia memahami dirinya berasal dari mana, untuk apa diciptakan, maka semakin kecillah rasa untuk manusia ingin selalu lebih unggul dari yang lain. Sebab, semua yang diciptakan Allah akan kembali padanya. Kemudian ada beberapa hal yang akan menghancurkan kehidupan manusia jika tidak memahami arti tauhid. Yang pertama adalah harta benda atau materi. Harta benda materi dapat menghancurkan kehidupan manusia jika tidak memahami tauhid, dikarenakan dengan adanya harta manusia bisa menjadi sombong bahkan ria. Dengan sikap inilah perpecahan manusia bisa terjadi. Bahkan beberapa orang yang rela melakukan apapun demi terlihat memiliki banyak harta, seperti korupsi, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah tahta dan kekuasaan. Tahta dan kekuasaan juga menjadi salah satu yang dapat menghancurkan kehidupan manusia jika tidak memahami arti tauhid. Mengapa? Karena tidak sedikit manusia yang ingin sebuah jabatan, meskipun hanya demi mendapatkan pujian dan manusia lain. Banyak orang yang merebutkan tahta dan kekuasaan sehingga melakukan banyak hal, banyak cara apapun demi mendapat tahta dan kekuasaan tersebut, sampai dengan perbuatan-perbuatan negatif yang seharusnya tidak dilakukan. Lalu yang terakhir adalah syahwat atau seks. Syahwat atau seks bisa menghancurkan persatuan manusia, karena manusia yang tidak bisa menahan syahwatnya akan melakukan berbagai cara demi memuaskan syahwatnya. Dia tidak akan ingat lagi bahwa Allah selalu mengawasi dimanapun dia berada. Lalu selanjutnya adalah dan terakhir kesimpulan dari bab ini, yaitu adalah mempelajari Tuhan atau ketuhanan akan berdampak pada pola pikir, keseharian, hingga watak dan pribadi seseorang. Mengenal Tuhan sama saja dengan mengenal diri sendiri. Jika mengenal Tuhan dengan baik, maka akan mengenal diri sendiri sama baiknya, karena ruh selalu membutuhkan dan mencari jalan kembali menuju pada penciptanya. Perbedaan tak semestinya menjadi halangan untuk persatuan. Pun, keterbukaan bukan berarti menyesatkan, karena dengan memahami perbedaan, seseorang akan mampu melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas, memahami kondisi dari berbagai posisi, dan semakin bijak serta mantap dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.